بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر پاکستان نے 24 گھنٹوں کے اندر ہی ایرانی حملے کا جواب دیا ہے، جس کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ 7 غیر ایرانی لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں۔ یہ حملہ ایران کے مختلف علاقوں کے اندر کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 24 کلومیٹر اندر کی جانب پاکستان نے یہ حملہ کیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ ٹاپ ٹرینڈ نیوز ہے۔ پوری دنیا میں اس پر بات ہو رہی ہے، عرب ملکوں کے اندر اور گلف کنٹریز میں، یورپ میں اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں، اور بات کی جا رہی ہے کہ آخر یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچ آئی۔ میں نے جب یہ خبر سنی تھی کہ ایران نے پہل کی ہے اور ایران نے پاکستان کے اندر موجود پاکستانی علاقوں میں جند اللہ یا جیش العدل کے علاقوں کے اوپر وہاں پر جس طرح ایران بتا رہا ہے کہ ان کے ٹھکانوں پہ بمباری کی ہے، تو اس نیوز کے بعد ہی میں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا تھا، اور میں نے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے بھی یہ بات کہی تھی کہ اولاً تو پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہے، اور پاکستان اپنی سالمیت کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اور بطور پاکستانی ہونے کے ہم اس حملے کے خلاف ہیں کہ جو ایران نے کیا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاکستان کے جانب سے کیا ہونا چاہیے، اور دونوں جانب سے مل بیٹھ کر ان معاملات کو دیکھ کر اس کا حل نکلنا چاہیے۔ اور وہیں پر میں نے یہ بات عرض کی تھی آپ لوگوں کے سامنے، اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ سوشل میڈیا اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک بندروں کی ٹیم ہے، اور اسی طرح سیاسیوں کی ٹیم ہے، جو غادری بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، تجزیہ کار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جانب سے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، مہم چلائے گی، خاص طور پر جو تکفیری ایلیمنٹ ہے، وہ ایلیمنٹ، وہ عناصر کہ جو تکفیری ذہنیت رکھتے ہیں، اور یہ لوگ ہر اداروں کے اندر موجود ہیں، ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں، میڈیا کے اندر ہیں، صحافیوں کے اندر ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر ہیں۔ یہاں پر یونیورسٹیز اور کالجز سے ایسے ٹیچرز ملے ہیں کہ جنہوں نے خودکش جو ایسے لوگ ملے ہیں کہ جنہوں نے خودکش دھماکوں کے اندر ہیں یہ لوگ، اور ٹی ٹی پی اور یہ جو طالبان کی جو تحریکیں ہیں اس کے اندر یہ لوگ شامل رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے ہاں یہاں، یعنی بظاہر آپ کو وہ لوگ مذہبی دکھائی نہیں دیتے ہوں گے، لیکن وہ ان ساری چیزوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی ایک آدمی ہے، اس نے وہ کلین شیو ہے، اور پینٹ شرٹ سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے، اور اس نے ٹائی لگائی ہوئی ہے، اور وہ دماغ سے وہ تکفیری نہیں ہوگا۔ وہ بندہ بھی دماغ سے تکفیری ہو سکتا ہے۔ یہ ایک وائرس ہے جو کسی بھی دماغ کے اندر گھس سکتا ہے، یعنی دوسرے مسلمان کے خلاف نفرت کرنا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ داڑھی کے ساتھ بیٹھا ہو اور وہ شخص یا پگڑ لگایا ہو، امامہ لگایا ہو، وہی شخص کسی مسلمان کو کافر قرار دے رہا ہوگا، بلکہ یا وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بات کر رہا ہوگا اور وہ علاکاری کا کردار ادا کر رہا ہوگا۔ یہاں پر بڑے بڑے جو بظاہر خوشنما چہرے والے ہیں وہ بھی علاکار ہیں، اور اسی طرح جو مولوی طبقہ ہے، مذہبی ہے، وہ بھی علاکاری کا کردار ادا کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ اب یہ اس میں دیکھیں، میں نے یہ عرض کیا کہ جب ایران نے پہل کر دی، اب ایک کام تو وہ ہے کہ جو ہماری جانب سے ہونا چاہیے تھا، اور پاکستان نے اس کے لیے وقت بھی دیا، لیکن بہت جلدی میں 24 گھنٹوں کے اندر ہی اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا، اور یعنی اس کے لیے اتنی پہل دکھانا، اتنی مستعدی، اتنے چاق و چوبند ہو جانا، یہ تھوڑی سمجھ سے باہر ہے۔ دوسری بات کہ اصل جو چیز ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت ڈالا گیا، ساری جنگ جو لڑی جا رہی ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے۔ جتنے بھی ہے جو فوکس ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے، یہیں سے بیانیہ بنتا ہے، یہیں سے سارے کام ہوتے ہیں، یہیں سے قوموں کا ذہن تبدیل کیا جاتا ہے۔ فوراً ہی ایک نام دے دیا گیا، مرگ بر سرمچار آپریشن کا نام جاری کر دیا گیا، اور یہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر اس سے آگے بڑھ کر، جب آپ نے یہ نام دے دیا ہے تو اس سے آگے بڑھ کر باقاعدہ ٹرینڈ چلایا گیا، مرگ بر ایران، مرگ بر ایران کے نعرے لگائے گئے، ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے مرگ بر ایران۔ پاکستان سے یہ ٹرینڈ جاری ہوا ہے۔ کیا ہم اس یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ واضح طور پر اس کو دشمن قرار دے دیں؟ کیا یہاں تک نوبت آ سکتی ہے؟ کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی ہماری دشمنی ہو، ایران کے ساتھ بھی ہماری دشمنی ہو، افغانستان کے ساتھ بھی ہماری جھڑپیں چل رہی ہوں، وہاں کے لوگوں کو بھی ہم نے دربدر کر دیا ہو، بھیج دیا ہو، ملک بدر کر دیا ہو، اور اسی طرح ارد گرد کے سب لوگوں کے ساتھ ہماری
जब कलशें चल रही हो, तो हम किस जगह के ऊपर रह सकते हैं? क्या ये हमने सोचा है? क्या इन सारी सूरत हाल के हमारे जो दानिशमंद बैठे हुए हैं वो तहम्मुल कर सकते हैं? ये कौम मुतहम्मिल हो सकती है इस चीज़ की? तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है, इसमें हमारे जो रियासत के इदारे हैं उनका कोई किरदार होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है, चूंकि हमने एक नाम दे दिया मर्ग बर शर्मचार, तो अब उससे आगे लोगों ने मर्ग बर ईरान मिलता जुलता ही ट्रेंड जारी कर दिया है। तो पहल तो हम ही करते हैं, पहल तो इस जानिब से। तो बहरहाल होना ये चाहिए कि ये जितनी भी जो सूरत हाल बन रही है, अक्लमंदी का तकाजा ये है कि दोनों जानिब से, पाकिस्तान और ईरान दोनों जानिब से जो अक्लमंद लोग हैं, ख़ास तौर पर जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर हुसैन अब्दुल्लाहियान वो हों, और इसी तरह पाकिस्तान की जानिब से जो हमारे यहाँ के जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं, आपस में गुफ्तगू करें। बल्कि ऐसे में पाकिस्तान को चाहिए कि, और ईरान को चाहिए कि वो पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, अभी इस वक्त अगर मुंतखब हुकूमत मौजूद है तो उनको इनवाइट करें, और इसी तरह पाकिस्तान उनको इनवाइट करे। सिलसिला शुरू हो। भाई, हम लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ रहना है, हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है। कुछ ये जो मरदूद लोग हैं, इनकी वजह से हम पाकिस्तान को सट्टा नहीं खेल सकते पाकिस्तान के ऊपर। ये पाकिस्तान हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो हमें इसकी भलाई का सोचना है। ये नहीं देखना है कि भाई वो मौलवी साहब क्या कह रहा है, वो मुल्ला क्या कह रहा है, वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठा हुआ टाउट वो क्या कह रहा है, और जनाब ईरान के ऊपर गोरी मार दो, अब्दाली मार दो, ईरान के ऊपर तो JF-17 थंडर तैयारे जो है ना वो उसके ऊपर चढ़ा दो। हम इन सारी ये जो गुफ्तगू है इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। लिहाजा अक्लमंदी का जो तकाजा है वो उसी तरह हमने करना है जिस तरह कतर ने कहा, सालिसी की पेशकश की है, चाइना ने पेशकश की है। और ये मैं आपको बता दूं कि चीन को कभी भी ये चीज़ गवारा नहीं होगी, क्योंकि चाइना, लाज़मी बात है, वो ईरान का मुकम्मल हिमायती है, और इस खित्ते के अंदर जो ईरान की सियासत है उसमें चाइना का एक बैक पे रहते हुए बड़ा किरदार है, क्योंकि अमेरिका और चाइना ये दोनों आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, और अमेरिका को टफ टाइम देने वाला वो ईरान है। इस वक्त पूरी दुनिया में आप देख लें कि यूक्रेन की जंग में भी बिल्कुल सामने खुल के पूरी दुनिया के सामने ईरान आया है। रशिया को ड्रोन दिए हैं, जो सस्ते बने हुए जो ईरान के ड्रोन्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो ईरान की जो मार्केट है ड्रोन्स में, यानी रशिया ये जो जंग लड़ रहा है वो ईरान के ड्रोन्स के ऊपर लड़ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ईरान की जो फौजी ताकत और कुव्वत है। तो इसमें वहां पर चाइना का बड़ा किरदार है, और चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और ईरान के हालात वो ख़राब हों और इस तरह सीपेक पे भी ख़राब असरात पड़े। फिर ईरान और सऊदी अरब की जो फ्रेंडशिप कराई है, ये दरअसल उसको नाकाम बनाना है, और ईरान और सऊदी अरब का जो पीस मुआहदा है उसका ख़त्म होना दर हकीकत ये चाइना की नाकामी शुमार होगा और अमेरिका की कामयाबी है, क्योंकि चाइना ने इससे अपने आप को एक बहुत बड़ा ताकतवर होना साबित कर दिया कि उसने दो ऐसी ताकतों का, कि जिसका तस्वुर भी नहीं हो सकता था, उनकी आपस में दोस्ती होने का, उनको आपस में करीब किया, पीस मुआहदा कराया, और इस तरह से आपस में वो दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। हाँ, यहाँ पर कुछ तकफीरी ऐसे लोग हैं कि जो ये बात करते हैं कि ये फ़ौज भी हमारी है और ये मुल्क भी हमारा है, हम इस मुल्क के लिए लड़ेंगे। मैं तकफीरियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम इस फ़ौज को कैसे अपनी फ़ौज कह सकते हो कि अभी तक तुम्हारे जो TTP वाले हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के लोगों को मार रहे हैं, शहीद किया है हमारे नौजवानों को, पाकिस्तानी अवाम को मार रहे हैं। और मुझे बताओ तकफीरियों, ये TTP में जो लोग हैं ये किन मदरसों से जाते हैं? मैं नाम लूं आपके सामने, मैं बताऊं आपको कि कौन कौन से मदरसों से उसके अंदर लोग गए। सब दुनिया को पता है कि ये तकफीरी, ये बज़ाहिर, यानी ये जो इतना बढ़ चढ़ के जो उछल रहे हैं ना, ये तकफीरी टोला, और ये कह रहा है कि ये फौज भी हमारा है, हम पाकिस्तान के लिए हैं और ईरान को बिल्कुल साइड पे कर दो। ये इन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, इन्हें ईरान का बोझ है। हाँ, इनके दिलों में पाकिस्तान की फौज की मोहब्बत नहीं, वरना अभी तक ये लोग, अभी तक इन्हें मौका मिले ना तो ये तालिबान की सफ में शामिल होकर पाकिस्तान को
नुकसान पहुंचाए इन तकफीरियों को। तो तुम्हारा पाकिस्तानी फौज के साथ क्या ताल्लुक है तकफीरियों, तुम्हारा पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है? तुम्हें कोई हमदर्दी नहीं है, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, हमें पता है कि तुम्हें सिर्फ बुग़्ज़ शियत है और बुग़्ज़ अमन है, तुम अमन के बिल्कुल कायल नहीं हो। तुम्हारा मकसद यही है कि हर जगह पे लड़ाई होती रहे, शाम और इराक के अंदर भी होती रहे, पूरी दुनिया के अंदर लोग मरते रहे और वहां पर बस तुम अपना बराए नाम दिफाए सहाबा के नाम पर दूसरे मुसलमानों का कत्लेआम करो। तो ये मैं तकफीरियों को भी पैगाम देना चाह रहा हूं कि इस मौके से जो इन्होंने फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की है कि तुम्हारा ये फायदा कभी भी कामयाब नहीं होगा। एक बात मैं और अर्ज करता चलूं कि ये जो 2 हमले हुए हैं, मैंने थोड़ा इंतजार किया कि इसके बाद देखे जाए, हालात को देखा जाए, तो इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूं कि पाकिस्तान और ईरान कभी भी आपस में एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे। ये जो हमला पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है, इसके बाद अब इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी तरफ से आप भी मुतमईन हो जाएं। मुझे जो उम्मीद लग रही है वो ये है कि बस मामला यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा।